नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती मलय रंजन मिश्र। मुख्य संवाद पहलगाम आतंकवादी आक्रमण घटना केन्द्र कैबिनेटर निष्पत्ति को यथाशीघ्र कार्यकारी करने राज्यगुड़ी परामर्श देले स्वराष्ट्रमंत्री। अंत्योदय आवास योजन आउ 1 लाख हिताधिकारी सामिल करेंगे राज्य सरकार। आमठारू ମ୍ୟାଲେରିଆର अंत घटिब बार्ता नहीं आज पालन करा जाउछि विश्व ମ୍ୟାଲେରିଆ दिवस एवं राज्य में 46टी नुआ सिविल जजकोर्ट जूनियर डिविजन गठन संक्रांत विज्ञप्ति जारी। पहलगाम आतंकवादी आक्रमण घटना परिप्रेक्षी में केन्द्र सुरक्षा संपर्कित कैबिनेट कमिटी नैथिबा निष्पत्तिगुड़िकर कार्यकारिता नहीं स्वराष्ट्रमंत्री अमित शाह सबु राज्य और केन्द्रशासित अंचलर मुख्यमंत्री सह आलोचना करिसेंति। निज निज अंचल रहिथिबा पाकिस्तानी को तांको देश को तुरंत फेरीजिबा पई निर्देश देबाको मुख्यमंत्री मानकु परामर्श दिया जाइछि। पाकिस्तान नागरिकों भिसा रद्द पई पदक्षेप नेबाको स्वराष्ट्रमंत्री बैठक में निर्देश दैछंति। अन्यपक्षे स्थलसेना मुख्य जेनेराल उपेन्द्र द्विवेदी आज जम्मू काश्मीर श्रीनगर में पहुंची। तांको चिनार कर्पसर श्रीनगर स्थित सेनार जेनेराल कमांडिंग अफिसर सुरक्षा स्थिति नहीं अवगत कराइछंति। कुपवाड़ा जिला समेत जम्मू काश्मीर विभिन्न सीमांत अंचल में पाकिस्तान सेना पक्षर बारंबार गुड़ीगोला माड़ नहीं जेनेराल द्विवेदी को तथ्य प्रदान करा जाइछि। जेनेराल द्विवेदी जम्मू काश्मीर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा सह आतंकवादी आक्रमण परवर्ती सुरक्षा स्थिति नहीं आलोचना करिसेंति। पहलगाम आतंकवादी आक्रमण घटना को जातीय मानवाधिकार कमिशन दृढ़ निंदा करिसेंति। एक विबृत्तिर कमिशन कहिसेंति प्रत्यक्ष किंबा परोक्ष भाव आतंकवाद रे लिप्त थिबा व्यक्ति विरुद्ध रे कार्यानुष्ठान ग्रहण करिबा एवं एभली अमानुषिक कार्यर उत्तरदायी करिबार समय आसी पहुंची। अंत्योदय आवास योजन आउ लक्षे हिताधिकारी सामिल कराजिबो बोली पंचायतराज मंत्री रविनारायण नायक कहिसेंति। प्रथम पर्यायर 60,000 हिताधिकारी एही योजन सामिल करा जाइतिबा बेले आसंता मास सुद्धा आउ लक्षे हिताधिकारी सरकार घर प्रदान करिबार लक्ष्य रखिथिबा आज गणमाध्यम को सूचना देई श्री नायक कहिसेंति। 2 मास भितर 5 लाख टार्गेट अच्छे 5 लाख रु आम 60 देलुनी एबे लक्ष्य देबू। ए प्रोसेसटा कठिन प्रोसेस माने विगत दिन में हाईवे पाइथिले ताकर घर भांगी जाइछि से माने भी अंतर्भुक्त हेबे। बन्या बात्यार लोक भी अंतर्भुक्त हेबे। आमर वर्तमान सुधा 29 लाख जोड़ी हेले। भारत वर्ष रे आमर सर्वे सबठारो शीर्ष स्तर रे अछि। मैं लास्ट होछि आमर शेष समय। आसंता मास शेष जाए आवास सर्भे चलिबाकु थिबा बेले एबे सुद्धा 29 लाख हिताधिकारी सर्भे सामिल होई सारिथिबा जଣାपड़िछि। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी इंडिया स्टील 2025 सम्मेलन में जोगदेवा मुंबई गस्तरे जाइछंती। एथिरे राज्य में स्टील उत्पादन वृद्धि और कंचामाल जोगाण वृद्धि पर मुख्यमंत्री आलोचना करिवे बोली आम संवाददाता जणाइछंती। इसरोर पूर्वतन अध्यक्ष तथा जातीय शिक्षानीति प्रस्तुति कमिटीर मुख्य डॉक्टर के कस्तूरीरंगन आज परलोक होइछि। बेंगालुरु स्थित तांको बासभवन में 84 वर्ष बयस से इहलीला संवरण करिसेंति। पीएसएलवी निर्माण क्षेत्र में डॉक्टर कस्तूरीरंगन गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करथिले। भारतीय महाकाश अभियान क्षेत्र में बहु गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप ग्रहण करिथिबा डॉक्टर कस्तूरीरंगन 2003 अगस्त 27 तारिख में इसरोर अध्यक्ष पदर अवसर ग्रहण करथिले। से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कुलपति, कर्नाटक नॉलेज कमिशन अध्यक्ष एवं बेंगालुरु स्थित नेशनल एडवांस स्टडीज निर्देशक भाव दायित्व निर्वाह करिसेंति। 2003 रु 2009 पर्यंत से राज्यसभार सदस्य थिले। शिमिलीपाल जातीय उद्यान में जिनत और जमुना को मिसाई 40टी महाबल बाघ रही मुख्य वन्यप्राणी संरक्षक प्रेम कुमार झा कहिसेंति। 40टी महाबल मध्यरु 6टी शाबक, 17टी बाघुणी और 18टी कला महाबल बाघ रही। आगामी 10 वर्ष में महाबलों संख्या 100 पहुंचाइबाकु लक्ष्य रखा श्री झा आशा व्यक्त करिसेंति। सूचनायोग्य शिमिलीपाल को आनुष्ठानिक भाव देशर 107तम जातीय उद्यान भाव गतकाली घोषणा करा जाइछि। एही परिप्रेक्षी में राज्य जंगल, परिवेश और जलवायु विभाग पक्षर विधिबद्ध भाव अधिसूचना जारी करा जाइछि। भितरकनिका परे ओडिशार द्वितीय जातीय उद्यानर मान्यता पाइथिबा शिमिलीपाल अभयारण्य 845.7 वर्ग किलोमीटर अंचल में परिव्याप्त। आपण माने संवाद शुणुछंती आकाशवाणी।
ମ୍ୟାଲେରିଆର ପ୍ରତିକାର ଏବଂ ପ୍ରତିରୋଧ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ଦିବସର ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି ଆମଠାରୁ ମ୍ୟାଲେରିଆର ଅନ୍ତ ଘଟିବ, ଏଥିନିମନ୍ତେ ପୁନର୍ବିନିଯୋଗ ପୁନଃଚିନ୍ତନ କରିବା। 2008 ମସିହାରୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ମାଇ ଏନୋଫିଲିସ୍ ମଶା କାମୁଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣତଃ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱର ହୋଇଥାଏ। 2030 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଦେଶକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଲେରିଆ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦମନ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ନିରାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଜାରି ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମ୍ୟାଲେରିଆର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନରେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଶ୍ରୀ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, ସୁଦୃଢ଼ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଢାଞ୍ଚା ଏବଂ ଜନସହଭାଗିତା ବଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ମ୍ୟାଲେରିଆର ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରତିହତ କରାଯାଇପାରିଛି। ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ 46ଟି ନୂଆ ସିଭିଲ୍ ଜଜ୍କୋର୍ଟ ଜୁନିୟର ଡିଭିଜନ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରେ ସିଭିଲ୍ ଜଜ୍କୋର୍ଟ ଗଠନ ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। 22ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି କୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର, ସମ୍ବଲପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, ପୁରୀ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସୋନପୁର, ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କୋରାପୁଟ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ, ଭଦ୍ରକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ମାଲକାନଗିରି, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଟକ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଜଗତସିଂହପୁର ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସଦ୍ଭାବନା ସଭାଗୃହରେ ଶିଶୁ ପାଇଁ ଦିନଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ତ୍ରୟମାସିକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ଲିଙ୍ଗ ଚିହ୍ନଟ, ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ଏବଂ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଏକ ସାମାଜିକ ବ୍ୟାଧି ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ବିଶେଷକରି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ, ସୁପରଭାଇଜର, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଏବଂ ସିଡିପିଓମାନେ ଅଧିକ ସଜାଗ ରହିଲେ ଏହାର ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ସେଠୀ କହିଥିଲେ। ଲିଙ୍ଗ ଚିହ୍ନଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ଆଦି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳିଲେ ପୁଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ ବୈଠକରେ କହିଥିଲେ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଦଶପଲ୍ଲା ସହର ଗାନ୍ଧୀ ମଇଦାନଠାରେ କୁଆଁରିଆ ମହୋତ୍ସବ ଏବଂ ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳାକୁ ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ଦଶପଲ୍ଲାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରହିଥିବା ବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ଦୀର୍ଘ 250 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବର୍ଷ ହେବ ରଥ କାଠ ଯୋଗାଣର ପରମ୍ପରା ରହିଥିବା ଶ୍ରୀ ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କନ୍ଧମାଳ ସାଂସଦ ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ବିଧାୟକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଏସୀୟ ଯୋଗାସନ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ଆଜିଠାରୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଯୋଗାସନ ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏହି ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏଥିରେ 21ଟି ଏସୀୟ ଦେଶରୁ 170ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। କଳିଙ୍ଗ ସୁପରକପ୍ ଫୁଟବଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି କେରଳ ବ୍ଲାଷ୍ଟର୍ସ ଏବଂ ମୋହନ ବାଗାନ ସୁପରଜାଏଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ସେହିଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଏଫ୍ସି ଗୋଆ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ ଏଫ୍ସି ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ରବିବାର ଦିନ ଖେଳାଯିବ। ତୃତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଇଣ୍ଟରକାସି ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ସିଟି ଏଫ୍ସି ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଚତୁର୍ଥ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଏଫ୍ସି ଏବଂ ଜାମସେଦପୁର ଏଫ୍ସି ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଗତକାଲିର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ୟୁନାଇଟେଡ୍ 6-0 ଗୋଲ୍ରେ ମହମ୍ମଡାନ୍ ସ୍ପୋର୍ଟିଂକୁ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଜାମସେଦପୁର ଏଫ୍ସି 2-0 ଗୋଲ୍ରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏଫ୍ସି ବିପକ୍ଷରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ପ୍ରକୋପ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଥିବା ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବିନାରାୟଣ ନାୟକ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସରେ ଏ ବିଭାଗ ପାନୀୟ ଜଳକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରୁଛି। ଯେଉଁଠି ବି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ଆମେ 2 ଦିନ ରଖିଛୁ, 3 ଦିନ ରଖିଛୁ। କୌଣସିଟା ଯଦି କଠିନ କାମ 7 ଦିନ, 2 ଦିନରେ କୌଣସି ରିପେୟାରିଂ କାମ ଆମେ 2 ଦିନରେ କରିବୁ। ଏ ପ୍ରକାର ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରଖିଛୁ। ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ପ୍ରକୋପ ଜାରି ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣିଥରେ। ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଅନ୍ତୋଦୟ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଆଉ 1 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆମଠାରୁ ମ୍ୟାଲେରିଆର ଅନ୍ତ ଘଟିବର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆଜି ପାଳନ କରାଯାଉଛି ବିଶ୍ୱ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଦିବସ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ 46ଟି ନୂଆ ସିଭିଲ୍ ଜଜ୍କୋର୍ଟ ଜୁନିୟର ଡିଭିଜନ ଗଠନ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିପାରିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:45 ମିନିଟ୍ରେ।